Hello everybody, hello grade 7. Today we will study the math revision for grade 7. بالك النهارده هناخد ان شاء الله math اولي اعدادي اختبار متعدد التخصصات شهر مارس، عبارة عن 40 سؤال من كتاب المعاصر. Choose the correct answer. طبعا كلنا عارفين ان الاسئلة عبارة عن multiple choice. 3x raised to the power 5 raised to the power 2. كل اللي عليك انك هتعمل squaring لل 3. squaring لل 3 معناها مستر 3 times 3 equals 9. x raised to the power 5 raised to the power 2 معناها انك هتضرب ال 2 powers في بعض. 2 times 5 equals 10، يبقى هكتبها 9x raised to the power 10، يبقى الانسر عندي هتكون B. Number 2 the additive inverse. مستر بيسأل على additive inverse للنمبر ده. طبعا النمبر ده raised to the power 0 كلنا عارفين، يبقى الفاليو بتاعته ب 1. يبقى الاديتيف انفيرس بتاعه هو نيجاتيف 1 يا مستر. خد بالك بقى، مين هنا equals نيجاتيف 1؟ الاخير. طب ليه؟ لان 4 raised to the power 0 يا مستر ب 1، وعندك نيجاتيف ساين اوتسايد، يبقى هنا الانسر نيجاتيف 1 in the simplest form. يبقى خد بالك من الحته دي. نمبر 3 2 raised to the power negative 2 plus 2 raised to the power negative 2. خد بالك ده الديفينيشن بتاع المالتيبليكيشن، يعني هو بيجمع يا مستر 2 raised to the power negative 2 مرتين. يبقى انت هتقول له 2 raised to the power negative 2 times 2 اللي هو عددهم. Mister just keep the same base which is 2 and add the two indices or the two powers. Negative 2 plus 1 equals negative 1. قلت لك لما يبقى عندك number يا مستر raised to the power negative 1، كل اللي عليك انك هتجيب الريسيبريكال وتغير الساين بتاعة الباور. طب الريسيبريكال لل 2 هو 1 half، وتغير الباور يبقى هتبقى بوزيتيف، يبقى الانسر عندك هتكون 1 half، يبقى دي. Next number 4 بيقول لي x raised to the power 5 times y raised to the power 3 times x raised to the power 2 over x raised to the power 6 times y. ده expression انا عايز نعمله simplify. كل اللي عليك هتطبق الرولز اللي احنا خدناها في الباورز. x raised to the power 5 times x raised to the power 2 just add the powers، يبقى هتبقى x raised to the power 7. طب انت عندك y raised to the power 3 هتستنى زي ما هي over x raised to the power 6 y. كل اللي عليك هتعمل subtract للباورز، هتحتفظ بالاكس وتقول 7 minus 6 1. طبعا الباور لما بيبقى 1 ما بيتكتبش. y raised to the power 3 over y يبقى y raised to the power 2، يبقى xy raised to the power 2 معناها xy squared، يبقى الانسر عندي هتكون C. Number 5 بيقول لي the measure of the interior angle of regular pentagon. كلنا عارفين ان البنتاجون يا مستر has 5 sides and 5 angles. كل اللي عليك هتجيب الانجل سام للبنتاجون. طب ازاي؟ كلنا حافظين الرول n minus 2 times 180. بعض الناس حافظها على طول ب 540. لو مش حافظها تبدأ تحسبها الأول. ال n equals 5 هيبقى 5 minus 2 equals 3. 3 times 180 طبعا كلنا عارفين equals 540 degrees. طب هو عايز just the interior angle الواحدة بكام؟ طيب يبقى تاخد 540 دي وتعملي divided by 5، طبعا هيطلع لك 108 degrees. Number 6 بيقول لي in the opposite figure عايز measure of angle E. ال E لو انت بصيت لها هتلاقيها انجل موجودة في quadrilateral. طب الكوادريلاترال بكام يا مستر؟ ب 360. فلو معلومة عندك 3 angles تقدر تجيب الانجل الرابعة. ازاي؟ just add the 3 angles then subtract from 360 degrees. بس للأسف ان عندك 2 angles بس 90 degrees 120 degrees. خد بالك انك ممكن تجيب دي. طب ازاي يا مستر؟ دي الانجل دي اللي هي DCF equals angle ACB. طب ال ACB مع ال A يا مستر، ال ACB مع ال A two complementary angles، لان انت عندك right angle كده. دي ب 30 يبقى دي ب 60 degrees، يبقى خلاص ال interior angle دي ب 60 degrees. just add 60 120 و 90 هتطلعوا لك 270 degrees. بعد كده تبدأ تعمل subtract يبقى 90 degrees على طول. يبقى measure of angle E equals 90 degrees. Number 7 مهمة جدا. ABCD is a parallelogram. Measure of angle A plus measure of angle C equals 140 degrees. عايز يحسب angle B. كل اللي عليك انك ترسم شكل كروكي وتسميه ABCD. ABCD. هو بيقول لي A plus C ب 140 degrees. طب ايه الريليشن between A و C؟ قد بعض يا مستر. Each two opposite angles are equal in measure. يبقى ال 140 degrees دي هتتقسم عليهم هما الاثنين. Each of them equals 70 degrees، يعني دي ب 70 ودي ب 70. لكن هو عايز ال B.
طيب ايه العلاقة ما بين ال B وال A؟ سميناهم two consecutive angles. مستر their sum equals 180 degrees ودي احنا اخدناها من ابتدائي. To find Mr. the measure of angle B just subtract 70 from 180 يبقى على طول equals 110 degrees. Number 8 the parallelogram in which two diagonals are equal in length. خد بالك بقى two diagonals are equal in length في حاجتين a rectangle والسكوير، بس انت عندك الاختيارين موجودين، بس خد بالك هو ما قالش الريليشن هل هما perpendicular ولا مش perpendicular. لو perpendicular كنت هتختار السكوير، بس هو ما ذكرش يبقى على طول هو الريكتانجل. Next model choose the correct answer. طبعا بيقول لي have the number 2 raised to the power 20 equals what. خد بالك عشان تجيب half number يا مستر just divide by 2 يبقى انت هتقول له 2 raised to the power 20 divided by 2. طب احنا قلنا في الديفايد بنعمل ايه في الباورز؟ just keep the same pace وتعمل subtract الباورز. 20 minus 1 equals 19 يبقى الانسر عندك هتبقى 2 raised to the power 19. Number 2 بيقول لي if 2 over 3 raised to the power negative 3 equals مستر 3 over 2 raised to the power x. عايز يجيب الاكس بكام؟ انت هتحاول تخلي البيس زي البيس. طيب هنا البيس 2 over 3 وهنا 3 over 2. طبعا 3 over 2 raised to the power x دي مش هتغيرها، هتستنى زي ما هي. كل الحكاية عشان تخلي الباور مستر او عشان تخلي البيس 3 over 2 يبقى انت لازم تغير الباور. كل الحكاية هتجيب الريسيبريكال وتغير الساين اوف مستر ذا باور. يبقى انا هكتبها 3 over 2 raised to the power what 3. خلاص البيس زي البيس يبقى الباور equals الباور، يبقى هنستنتج على طول ان الاكس equals 3. next number 3 بيقول لي 0.027 equals 3 over 10 raised to the power x وعايز يحسب الفاليو بتاعت الاكس. كل الحكاية انك هتفكر في النمبر ده وتحاول تجيب يا مستر الاكسبوننت فورم ل 0.027. طبعا كلنا عارفين ان دي اصلها 27 يا مستر over 1000. طيب اسأل نفسك بقى الاكسبوننت فورم ل 27 3 raised to the power 3 وبرضو ال 1000 10 raised to the power 3 يبقى دي انا اقدر اكتبها مستر 3 over 10 raised to the power 3 equals 3 over 10 raised to the power x. نفس الفكرة اللي فاتت البيس زي البيس يبقى الباور على طول equals الباور يبقى x equals 3 يبقى الكوريكت انسر عندي هتكون A. next number 4 بيسألك على رول من الرولز بتاعت الاكسبوننت. هحط الاكس يا مستر and just multiply the two exponents. n times n equals what مستر؟ equals n raised to the power 2 اللي هي n squared. يبقى الانسر عندك هتكون ايه؟ x raised to the power n squared. مهمة جدا. طبعا ما تختارش 2. طبعا بعض الناس تقول لك ايه n plus n هتبقى 2n وطبعا دي غلط. بعض الناس تقول لك ايه n times n هيعملها 4 غلط برضو غلط. n times n just multiply the two powers يبقى على طول هتبقى n squared x raised to the power n squared. Number 5 بيقول لي the sum of measures of the exterior angles of a triangle. لأي بوليجون في الدنيا ثابتة ب 360 degrees درسناها. In the opposite figure طبعا مديك quadrilateral ومديك 120 مديني ب 130. خد بالك هتجيب ال adjacent angle لأن هما linear pair دي تبقى ب 50 وبعد كده تعمل ايه؟ هو بيسألك على الانجل A. عشان تجيب الانجل A just add all angles then subtract from 360 degrees. يعني كل اللي عليك هتقول 50 plus 90 plus مستر 120. طبعا 120 plus what 50 plus 90 دي ب 140. هتعمل adding هيبقى عندك 260 degrees. يبقى خلاص 260 degrees هتعمل subtract يا مستر هيبقى الانسر 100 degrees يبقى الكوريكت انسر هتكون دي. Number 7 بيقول لي if ABCD is a rhombus يعني انت عندك rhombus ومديك انجل وطالب انجل. عشان تحل سؤال زي ده لازم يا مستر ترسم شكل كروكي وبعدين تحل على هذا الاساس. اي شكل كروكي تشتغل عليه. طبعا انا رسمت rhombus وطبعا هو بيقول لي measure of angle ACB. طبعا لازم تسميه الاول ABCD ABCD. مستر measure of angle ACB ACB يبقى انت لازم توصل ل AC يعني انت وصلت الدياجونال دي بكام؟ ب 62 degrees. طب هو عايز الانجل مين يا مستر؟ عايز الانجل دي. طب اجيب الدي ازاي؟ سهله جدا.
احنا قلنا قبل كده ان two diagonals مستر bisect the interior angles، يعني بيقسموا ال interior angles ديت لكل واحدة 2 قد بعض، ده bisector. دي 62 يبقى دي 62، يبقى معنى كده ان C كلها بكام؟ 62 times 2. طبعا 62 plus 62 هتقول 4 و6 plus 6 equals 12 124 degrees. طب ايه العلاقة بين السي والدي؟ two consecutive angles بتلاقيهم supplementary. just مستر subtract 124 from 180 degrees، يعني انت هتقول له كده 180 minus 124، تعمل subtract عادي جدا. 10 minus 4 equals 6، ودي هتبقى 7 minus 2 مستر equals what؟ equals 5، يبقى هتطلع لك ب 56 degrees، يبقى الانسر عندك هتكون B. next number 8 بيقول لي in the opposite figure، طبعا الشكل ده parallelogram. طيب هو طالب مين؟ طالب measure of angle B. انت عندك عايز البي بكام؟ خد بالك ان التراينجل ده هو محدد لك من الماركت الموجود عليه ان هو equilateral triangle، واحنا واخدين من ابتدائي ان each angle equals what؟ equals 60 degrees. فانت لو بصيت على السي هتلاقيها 60 degrees. طيب what's the relation between C and B؟ برضو two supplementary angles their sum equals 180 degrees. Just to find the value of B, just subtract 60 degrees from 180 degrees. We can Mr. deduce that the angle B equals 120 degrees. سهلة جدا. Next model, choose the correct answer. برضو دي فكرة متكررة. 4 raised to the power 6 plus 4 raised to the power 6. ده يا مستر الديفينيشن بتاع المالتيبليكيشن. Just take 4 raised to the power 6 وعدهم. طب انت هتجمعها كم مرة؟ 4 times. Just keep the same pace and add the 2 powers. 6 plus 1 equals 7. يبقى الانسر عندك هتكون 4 raised to the power 7. Next number 2 x cubed y raised to the power negative 4 z raised to the power negative 2. هو عايز يغير شكل يا مستر الاكسبريشن، بس كل اللي عليك ان اي حاجه يا مستر مرفوعه لباور بتلاقيه نيجاتيف بينزل تحت في الدينومينيتور ببوزيتيف. يبقى انت هتكتب ايه؟ هتكتب كده x cubed over الواي raised to the power negative 4 هتبقى y raised to the power 4. طب والزي هتبقى z squared، وتقعد تدور عليها بقى. انت عندك x cubed اهي موجوده، يبقى الانسر عندك هتكون b. نمبر 3 if a equals b، يعني ال a قد ال b، معنى كده ان السبتراكت ده بزيرو، واحنا لسه قايلين من شويه any number raised to the power 0 its value equals 1، يبقى الانسر عندك هتكون b. نمبر 4 بيقول لي a equals 5 raised to the power x وال b equals مستر 5 raised to the power negative x. هو عايز ال a times ال b، يعني انت هتكتب له 5 raised to the power x times مستر 5 raised to the power negative x. هتلاقي البيس واحده، يبقى لما تيجي للبيس هتكتب البيس 5. just add the two powers، طبعا x plus negative x equals 0، واحنا واخدين any number raised to the power 0 equals 1، يبقى الانسر عندك هتكون 1. نمبر 5 بيقول لي the length of two adjacent sides in parallelogram 5 and Number 5 بيقول لي if the length of two adjacent sides in a parallelogram 4 cm و 6 cm. هو عايز يحسب البريمتر. قلت لك عشان تحسب البريمتر بتاع يا مستر الباراليلوجرام just add the two adjacent sides then times 2، زي البريمتر بالظبط بتاع مستر الريكتانجل. 4 plus 6 equals what؟ equals 10. بعد كده تقول له 10 times 2 يبقى هيصبح البريمتر عندك ب 20 cm. So the correct answer is B. Number 6 the sum of measures of a cumulative angles at a point. طبعا كلنا حافظينها ب 360 degrees. طب مين هنا ب 360 degrees؟ طبعا 4 times 90 degrees. سهلة جدا. Next number 7 بيقول لي in the opposite figure. طبعا الشكل ده اللي احنا عارفينه كله rectangle. طبعا مديني الويدث ب 2 سم ومديني diagonal ب 6 سم. عايز يحسب البريمتر للتراينجل يا مستر ABM. هتحاول تظلل التراينجل الموجودة عندك ABM اهو. عشان تجيب البريمتر يبقى انت لازم تجيب all sides. ده ب 2 سم يبقى ده ب 2 سم. ده diagonal يا مستر ب 6 سم يبقى خلاص MA equals what؟ equals 3 سم. وزيها ال MB. حد هيقول لي ليه؟ قلت لك the two diagonals are equal in length او congruent. يبقى انت هتقول له 3 plus 3 plus 2. 3 plus 3 equals 6. 6 plus 2 equals مستر 8. يبقى الانسر عندك هتكون 8 سم. in the opposite figure انا عايز الفاليو بتاع الاكس. طبعا ده quadrilateral يا مستر. quadrilateral معناها ان ال 4 angles equals 360 degrees. انت معلومة عندك انجل واحدة بس،
يبقى التلاتة التانيين بكام؟ just Mr. subtract 90 from 360 degrees هنحصل على 270 degrees. طب هما مجموعهم بكام يا مستر in terms of x؟ هتجمعهم هيبقى عندك 2x و 4x 6x 6x plus 4x تبقى 10x. عشان تجيب الx just divide both sides by 10. So we can deduce that x equals 27 degrees. يبقى الانسر عندك هتكون 27 degrees. يعني كل الفكرة انك هتعمل equation وتحل الايكويشن وتطلع الفاليو بتاعة الاكس. Next model, choose the correct answer. x raised to the power 2 raised to the power negative 3 times x raised to the power 6. كل الحكاية انك انت عندك 2 powers. هتضرب ال 2 powers في بعض هيبقى x raised to the power negative 6. وبعدين times x raised to the power 6. لما تيجي تجمع يا مستر الباورز هتحط الاكس وهتبقى الباور عندك 0. واحنا اتفقنا any number raised to the power 0 equals 1. يبقى الانسر عندك هتكون دي. نمبر 2 طبعا مديك ميكسد نمبر وبعدين مديني fraction. هتحاول تكتب 2 and 1 over 4 as a fraction. كلنا عارفين 2 times 4 equals 8 8 plus 1 equals 9. يعني ده كأنه 9 over 4. وتسأل نفسك مستر what's the exponent form of 9 over 4؟ كلنا عارفينها 3 over 2 squared. سهلة جدا. equals 3 over 2 raised to the power m. هتلاقي البيس زي البيس يبقى الباور زي الباور على طول الام تطلع مستر ب 2. يبقى الانسر عندك هتكون C. next definition بتاع المultiplication. just take 2 raised to the power 8 times 2. كل الحكاية keep the same base and add the two Mr. powers. 8 plus 1 equals 9 so it will be 2 raised to the power 9. now the correct answer is B. Mister, we have two powers. Just multiply the two powers. We get x raised to the power. طبعا negative times negative equals positive. و 3 times 4 equals 12. We get x raised to the power 12. So the correct answer is D. The sum of measures of the interior angles of regular hexagon. طبعا الهكساجون كلنا عارفينها الجملة دي اتكررت معانا ب 720 degrees. يبقى على طول المستر بيديه ب 720 degrees. خد بالك هو عايز الانتيريور angles مش انجل. لو قال لك انجل كنت هتختار 120 degrees. بس هو بيقول لك the sum of measures of the interior angles كلهم على بعض مش واحدة بس. لو واحدة بس كنت هتعمل divide by 6 كانت هتطلع لك 120 degrees. لكن هو عايز يمثل الايه؟ السم. طبعا هو بيخدعك هنا عشان احنا عارفين اول ما يسألك على كلمة regular يبقى على طول هو عايز انجل واحدة بس احنا عايزين يمثل السم كله. next number 6 in the parallelogram ABCD. طبعا هو مديني relation هنا between angle A and angle B. طبعا بيقول لي angle A is half angle B. عايز angle B بكام؟ طب خد بالك بقى لازم تحاول ترسم البارالوجرام وتسأل نفسك ايه الريليشن between angle A و angle B. طيب angle A و angle B دول الاتنين consecutive. their sum equals 180 degrees. يعني لو كانت يا مستر ال A half ال B فيبقى لو انا عندي يا مستر ال AD ب X ال B هتبقى ب 2X. هيبقى ال A هنا half ال B. طيب their sum equals what؟ equals مستر 180 degrees. يبقى X plus 2X equals 3X. يبقى انت عندك 3X equals 180 degrees divide by 3. خلاص يبقى انت جبت ال X دي يا مستر ب 60 degrees. طب هو عايز مين؟ هو عايز ال B. ال B ب 2X انت قلتها لان ال A half ال B. يبقى ال B هي الكبيرة يا مستر. يبقى على فكرة 2 times x يبقى 2 times 60 equals 120 degrees. يبقى answer عندك هتكون C. Next number 7 if two adjacent sides in a rectangle are equal in length. يعني انت عندك two adjacent sides للrectangle equal in length يبقى هو على طول هيبقى ايه؟ هيبقى square لان all sides are the same. خد بالك rectangle معناها ان هو هيبقى فيه right angle فمش هيبقى عمره rhombus. Next number 8 in the opposite figure عايز measure of angle C. طيب السي اهي. طب انت عندك 2 parallel يا مستر. طب عشان تجيب السي تعمل ايه؟ لازم تجيب الانجل اللي هي BAC دي. ليه؟ لان ال A وال C two interior angles and supplementary on the same side of the transversal. يعني مجموعهم ب 180 degrees. كل اللي عليك just عشان تجيب ال A دي بقى اللي هي BAC. كل اللي عليك just add the two angles اللي هي 120 degrees plus 90 degrees. وبعدين subtract from 360 degrees. يبقى أول حاجة هنجيب أول خطوة BAC.
هقول له كده 120 degrees مستر بلس كام 90 degrees. طبعا كلنا عارفين 0 plus 0 equals 0 2 plus 9 equals 11 يبقى 210 degrees. طيب عشان اجيبها اقول 360 degrees minus 210 degrees. ممكن تستخدم الكالكوليتر هتسهل عليك كتير. 0 6 minus 1 equals 5 يبقى 150 degrees. يا مستر دي طلعت ب 150 degrees. طب السبلمنتري انجلز ليها كام 30 degrees. يبقى الانسر عندك هتكون A. Next model choose the correct answer. بيقول لي the multiplicative inverse of the number negative 2 raised to the power 0. الفاليو بتاعته ب 1. المالتيبليكاتيف inverse لل 1 هو نفسه ال 1. يبقى مصر الانسر هتكون C. Next number 2 x over y equals 0.2. انا عايز x over y raised to the power 3. يا مستر x over y دي الفاليو بتاعتها ب 0.2. كلنا عارفين 0.2 معناها 2 over 10. in the simplest form معناها 1 over 5. سهلة جدا. يبقى كأنك هتقول 1 over 5 بس cubed. يبقى معنى كده equals 1 over 125 لأن 5 times 5 times 5 125. يبقى الأنسر عندك هتكون C. Next number 3 4 over 3 raised to the power 2 times 3 over 7 raised to the power 0. طبعا الفاليو هنا ب 1 يبقى هيديني نفس النمبر اللي هو 4 over 3 raised to the power 2. كل الحكاية هتجيب الفاليو بتاع ده 4 squared equals 16 3 squared equals 9. يبقى على طول يا مستر هتطلع 16 over 9. يبقى الكوريكت انسر هتكون C. 81% عايز يكتبها على هيئة يا مستر fraction. هتحاول تخليها 81 over 100. طيب هتبص هنا مش هتلاقيها. هتعمل لها simplify مش هتلاقي common factor. يبقى انت لازم تجيب يا مستر الاكسبوننت فورم ل 81 over 100. طبعا الاكسبوننت فورم لل 81 ممكن تعملها بالبيس 3 وممكن تعملها بالبيس 9. بس انا هعملها بالبيس 9 هنا لانها موجوده اهي واضحه جدا. يبقى 9 over 10 raised to the power what 2. ما ينفعش تعملها بالبيس 3. ليه؟ لان ال 100 ملهاش بيس 3. الاكسبوننت فورم لل 100 هي 10 سكويرد وبالتالي هتستبعد كل الاختيارات وهتختار على طول C. Number 5 the two vertically opposite angles are طبعا congruent. طبعا congruent يعني ايه؟ يعني equal in measure. Number 6 the measure of the interior angle of regular polygon of 10 sides equal. طبعا هنا لازم تجيب السم الأول. السم يا مستر هيديك كام؟ هيديك 1440. لو انت مش عارف هتعمل ايه؟ طبعا هو قال لك 10 sides. يبقى يا مستر n minus 2 times 180. 10 minus 2 equals 8. 8 times 180 هتجيب السم الأول. bring down 0 8 times 8 equals 64. هتحط ال 4 ومعاك ال 6. 8 times 1 equals 8. مستر plus 6 equals 14. هيديك 1440. ده divided by 10 لأن أنت عندك 10 angles يبقى هيديك 144 degrees. يبقى الأنجل الواحدة ب 144. Number 7 ABCD is parallelogram. هو مديك ال B بكام؟ ب 75 degrees. عايز ال C. قلت لك دايما ترسم شكل كروكي عشان يوضح لك السؤال. A B C D. هو مديني ال B. ال B بكام؟ ب 75. وعايز ال C. ال B وال C their sum equals 180 degrees. Just subtract 75 from 180 degrees. طبعا equals 105 degrees. بنسموهم two supplementary angles. Number 8 the two diagonals are equal in length. في حاجتين يا مستر الريكتانجل والسكوير. بس خد بالك هو قال لك ايه؟ and not perpendicular. يبقى not perpendicular فين؟ طبعا كلنا حافظين يا مستر في الريكتانجل. يبقى على طول الانسر هتكون عندك B. وكده يبقى احنا انتهينا من ماث ريفيجن جريد 7. نلتقي ان شاء الله على خير في حصص ثانيه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناه.